السلام علیکم جی۔ تو اسٹوڈینٹس کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں سب۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اب ہم 10th کلاس کی میتھ کا دوسرا چیپٹر سٹارٹ کر چکے ہیں اور اس کے مشق نمبر 2.1 کا پہلا سوال بھی ہم نے کر لیا تھا۔ تو آج ہم کریں گے مشق نمبر 2.1 کا سوال نمبر 2، اور اس میں کہتا ہے کہ دو درجی مساواتوں کو بذریعہ تجزیہ کے طریقہ سے حل کریں۔ تو دو درجی مساواتوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا پچھلے لیکچر میں، جب اس کا پہلا سوال کر رہے تھے کہ دو درجی مساواتیں کیا ہیں اور اس کو معیاری حالت میں کیسے لکھا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں، دو درجی مساوات کو معیاری حالت میں لکھنے کا طریقہ، اور جب دو درجی مساوات معیاری شکل میں آ جائے گی اس کے بعد اس کو اگر تجزیے کے طریقہ سے حل کرنا ہے تو یہ چیز ہم 9th کلاس میں چوتھے چیپٹر میں 4.2 مشق یا 4.1 مشق اس کے اندر ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ تجزیے کیسے کی جاتی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ میں نے اس وقت بتایا بھی تھا کہ تجزیے جو جوڑے والی تجزیے، جوڑے بنانے والی، وہ تجزیے ہماری اگلی کلاسوں میں بھی زیادہ استعمال ہوگی، تو وہی تجزیے ہم استعمال کریں گے اور ہم اپنے سوالوں کو حل کریں گے۔ تو سوال ہیں ہمارے مشق نمبر 2.1 سوال نمبر 2، اس کی سامنے 3 جزء ہیں اور ان دو درجی مساواتوں کو حل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایکس کی قیمت ہم نے نکالنی ہے۔ یہ مساوات پہلی ایکس سکوائر مائنس ایکس از اکول ٹو 0۔ اس مساوات میں ہم نے ایکس کی قیمت نکالنی ہے کہ ایکس کی قیمت کیا ہوگی جو اس مساوات کو درست ثابت کر دے۔ تو اس کو کریں گے تجزیے کے طریقہ سے، اور تجزیے کا جو طریقہ ہے، تجزیے میں سب سے آسان طریقہ ہے جوڑے بنانے کا۔ اسی چیپٹر کے اندر آگے جا کے ہم مساواتوں کو حل کرنے کے اور طریقے بھی پڑھیں گے، تکمیل مربع کا طریقہ ہے، دو درجی فارمولہ کا طریقہ ہے، مختلف طریقے ہیں۔ بہرحال سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایکس سکوائر کے ساتھ کوئی عددی ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ 1 ہے۔ اس ایکس کے ساتھ بھی کوئی عددی ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے ساتھ بھی منفی کا 1 ہے، اور یہ منفی کا 6 کانسٹنٹ ہے۔ اور جوڑے بنانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے، پہلے اس عددی سار کو ضرب دیتے تھے اس کانسٹنٹ سے، یعنی 1 کو ضرب دیں 6 کے ساتھ تو ہمارے پاس بنتا ہے 6 1 6۔ اب 6 کے ہم نے جوڑے بنانے ہیں۔ جوڑے کیسے بنانے ہیں، یعنی اس پہ کون سے پہاڑے جائیں گے، 1 کا پہاڑا جائے گا 6 دفعہ، 2 کا پہاڑا جائے گا 3 دفعہ، اور 3 کا جائے گا 2 دفعہ، اور 6 کا جائے گا 1 دفعہ۔ یہ 2 جوڑے بنتے ہیں، ایک یہ جوڑا بن گیا 1 6 کا، اور دوسرا جوڑا بن گیا 2 3 کا۔ تو اب ان میں سے ہمیں کون سا جوڑا کام دے گا، ہم وہ جوڑا استعمال کریں گے جس جوڑے کو جمع کریں یا منفی کریں تو یہ درمیان والا بنے۔ یہ درمیان والا کون ہے، 1 ہے۔ یہ شروع والا 1 اس کو آخری سے ضرب دینی ہے، 6 1 6 بن گیا، یہ بچا ہوا ہے۔ تو اس اگر پہلا جوڑا دیکھیں 6 اور 1، ان دونوں کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے 7، لیکن یہاں پہ 7 تو ہے نہیں، اور اگر ان کو منفی کریں تو یہ بنتا ہے 5۔ یعنی یہ جوڑا تو ہمیں کام نہیں دے گا، ہمیں نہ تو 7 چاہیے نہ ہمیں 5 چاہیے، ہمیں چاہیے 1۔ تو پھر دوسرا جوڑا دیکھیں، اس جوڑے میں دیکھیں تو 2 اور 3 کا جوڑا ہے، 2 اور 3 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے، لیکن منفی کریں 3 میں سے 2 کو تو ہمارے پاس بچتا ہے 1۔ تو یہ جوڑا ہمیں کام دے سکتا ہے، لیکن 3 میں سے 2 کو منفی کرنا ہوگا۔ اب اس جگہ پہ ہمیں چاہیے کون سی چیز، منفی کا 1، منفی 1 چاہیے تو ہم ایسا کریں گے 3 کو منفی کا رکھیں گے اور 2 کو جمع کا رکھیں گے، یعنی یہ جوڑا استعمال کریں گے، 3 منفی کا ہوگا اور 2 جمع کا ہوگا۔ جب منفی 3 جمع 2 کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا منفی کا 1۔ تو یہ جوڑا ہم استعمال کریں گے 3 2 کا، اور چلتے ہیں جی اپنے سوال کی طرف۔ اس سوال کو حل کرتے ہیں جی ہے ایکس کی طاقت 2 منفی ایکس منفی 6 برابر ہے 0 کے 0 کے۔ اب جوڑا بنایا تو اس کو ایسے لکھنا، ایکس سے کہتے ہیں جو منفی کا 1 ایکس ہے، اس کو ہم نے کھول کے اس طریقے سے لکھنا ہے، منفی کا 3 ایکس اور جمع کا 2 ایکس، اس طریقے سے اس کو کھول کے لکھ دیا۔ منفی 3 ایکس اور جمع 2 ایکس کو جب سالو کریں گے تو وہی مائنس کا 1 ایکس ہی آئے گا، اور آگے کون ہے، منفی 6 برابر ہے 0۔ تو یہ بن گئی ہمارے پاس 4 رقمیں۔ اب ان پہلی 2 رقموں میں دیکھ لیں ان میں کون سی چیز کامن ہے، ایکس سکوائر ہے اور یہ منفی کا 3 ایکس ہے، ان میں ہم کامن لے سکتے ہیں ایکس کو۔ اگر ایکس کو کامن لے لیں تو اس جگہ پہ بچ جائے گا صرف ایکس، اور اس جگہ بچ جائے گا منفی کا 3، یہ آ جائے گا ایکس منفی 3۔ ان دونوں میں کون سی چیز کامن لیں گے، جمع کا 2 کامن لیں گے، 2 کامن لیں گے تو اس جگہ بچ جائے گا صرف ایکس، اور منفی اس جگہ بچ جائے گا 2 کا پہاڑ جاتا ہے 3 دفعہ ایکس منفی 3 برابر 0۔
तो ये आ जाएगा जनाब x मनफी 3 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। x मनफी 3 को अगर हम बाहर कॉमन ले लें, इसका बच जाएगा x और इसका बच जाएगा जमा 2 बराबर है 0। ये तो हो गई जी इसकी तजज़ीह करने के बाद आ गया x मनफी 3 टू x मनफी x जमा 2। अब ये x मनफी 3 और x जमा 2 ये दोनों एक दूसरे के साथ हो रहे हैं ज़रब। अगर ज़रब हो रहे हैं, हम ऐसा करते हैं x जमा 2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम होगा तो 0 के साथ हो जाएगा 0, यानी x मनफी 3 बराबर आ जाएगा 0। x मनफी 3 बराबर 0, क्योंकि इसको ज़रब जो हो रहा था दूसरी साइड पे ले गए, तकसीम हो गया 0 पे, तो जवाब 0 है। अच्छा, अगर हम इसको ना ले जाएं, x जमा 2 को नहीं ले जाते, हम ले जाते हैं x मनफी 3 को, इसको ले जाएं, ये भी तो ज़रब हो रहा है, उधर जाके ये भी तकसीम हो जाएगा, ये भी 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा कौन, x जमा 2 बराबर है 0 के। यानी हम कहते हैं या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। ये 0 के बराबर रखें फिर भी जवाब ठीक है, ये 0 के बराबर रखें फिर भी जवाब ठीक है। तो हम दोनों को रख लेते हैं, x मनफी 3 बराबर 0 और x जमा 2 बराबर 0। यहाँ से x की कीमत निकालें तो x बराबर आ जाएगा मनफी 3 है, दूसरी साइड पे जाके जमा का 3 हो जाएगा, x की कीमत आ गई जमा 3, और इधर से x की कीमत निकाले 2 है, दूसरी साइड पे जाके मनफी का 2 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया जी मनफी 2। ये हमारे पास सवाल हल हो गया। तो इस सवाल का जो हल सेट आएगा हमारे पास, वो हल सेट ये है, फिर मनफी 2 और जमा का 3, ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी जुज़ नंबर 2 की तरफ। इसके साथ अददी सर कौन है 1 और आखिरी कौन है 28। 28 को 1 से ज़रब दे, 28 1 28, 28 के जोड़े बना देते हैं। ज़रब अमल में 1 का पाड़ा जाएगा 28 दफ़ा, 2 का पाड़ा जाएगा 14 दफ़ा, 3 का पाड़ा नहीं जाता, 4 का पाड़ा जाएगा 7 दफ़ा, और फिर 7 का जाएगा 4 दफ़ा, और 14 का जाएगा 2 दफ़ा। तो हमें ये जोड़े बन गए 28 के। हमें कौन सा जोड़ा चाहिए, जिनको जमा करें या मनफी करें, तो हमारे पास बनना चाहिए कौन सी चीज़, 3। तो ये आखिरी जोड़ा है 7 ज़रब 4, तो 7 में से 4 निकालें तो हमारे पास बच जाता है कौन, 3। तो ये जोड़ा हम इस्तेमाल करेंगे और अपने सवाल को हल करेंगे, टाइम बचाएंगे। x की ताकत 2, जमा का रख लेते हैं 7x और मनफी का रख लेते हैं 4x। जमा का 7 क्यों रखा, क्योंकि जमा का 7 रखेंगे तभी जमा का 3 बचेगा ना, इधर जमा का 3 है। अगर मनफी का 3 होता तो 7 के साथ मनफी रखते और 4 के साथ जमा रखते। दोनों के साथ भी जमा नहीं रख सकते, क्योंकि जमा 7 और जमा 4 ये तो बन जाएगा जमा का 11। हम क्योंकि मनफी कर रहे हैं, मनफी करेंगे तो दोनों के साथ अलामत एक जैसी नहीं आती, बड़ी रकम के साथ वो अलामत आती है जो इसके साथ है। तो आगे आ गया मनफी का 28 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले, x जमा 7 बच जाएगा। इन दोनों में मनफी का 4 कॉमन ले, यानी मनफी भी हमने कॉमन ले लिया और 4 भी। मनफी कॉमन लिया तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, यहाँ पे x आ जाएगा, ये जमा हो जाएगा और 4 का पड़ा 28 पे जाएगा 7 दफा बराबर 0। x जमा 7 और x जमा 7, x जमा 7 ये कॉमन ले ले तो आपके पास बच जाएगा x मनफी 4 बराबर 0। तो अब या तो x जमा 7 ये 0 के बराबर, या फिर x मनफी 4 ये 0 के बराबर। तो x जमा 7 अगर 0 के बराबर हो, 7 दूसरी साइड पे जाएगा मनफी का 7 हो जाएगा, x की एक कीमत ये आ जाएगी और x की दूसरी कीमत 4 दूसरी साइड पे जाके मनफी का 4 इधर जाके जमा का 4 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4 के। लिहाजा हमारे पास हल सेट जो आएगा उसमें आएगा मनफी का 7 और जमा का 4। ये आपके सवाल का जवाब होगा। कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान से सवाल है। अब चलते हैं जी जुज़ नंबर 3 की तरफ। जुज़ नंबर 3 में देखें, ये पहला कौन है 6 और आखिरी कौन है 5। 6 को 5 से ज़रब दे 6 5 बन जाएगा 30। अब 30 के जोड़े बनाए तो 30 के जोड़े बनते हैं जी, 1 का पहाड़ा जाएगा 30 दफ़ा, 2 का पहाड़ा जाएगा 15 दफ़ा, 3 का पहाड़ा जाएगा 10 दफ़ा, 4 का नहीं जाता, 5 का पहाड़ा जाएगा 6 दफ़ा और फिर 6 का जाएगा 5 दफ़ा। अच्छा, अब इस जगह पे कंफ्यूजन है थोड़ी सी, ये मैं उस वीडियो में सही वजाहत से मैंने ये चीज़ समझाई थी। अब देखें ना, ये 15 में से 2 मनफी करें तो भी 13 बचता है हमारे पास में, क्योंकि 13 चाहिए, और 10 और 3 को जमा करें तो भी 13 बनता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि हमने कौन सा जोड़ा सिलेक्ट करना है, 2 15 का जोड़ा सिलेक्ट करें या 3 10 का। तो पहले इन दोनों में देख लें फर्क क्या है। फर्क ये है कि इन दोनों को जमा करने से 13 बनता है और इन दोनों को मनफी करने से 13 बनता है।
इनको जमा करें तो 13 बना और इनको मनफी करें तो 13 बना। अब हम जमा वाला जोड़ा लेंगे या मनफी वाला जोड़ा लेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास 30 आया है, क्या ये 30 जमा का है या मनफी का। अगर ये 30 है मनफी का, हम जोड़ा मनफी वाला लेंगे। अगर ये 30 है जमा का, हम जोड़ा जमा वाला लेंगे। इस 30 पे गौर करते हैं कि ये 30 कहां से आया। 30 आया ऐसे, 6 को हमने जरा दी 5 के साथ। अब 6 था जमा का और 5 था मनफी का। 6 5 30, तो ये जमा, ये मनफी, जमा मनफी मनफी, यानी ये जो 30 आया ये मनफी का 30, मनफी का 30 है। तो फिर हम ये जोड़ा सिलेक्ट करेंगे, 15 और 2 वाला जोड़ा। ये 10 और 3 का जोड़ा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे जमा होता तो ये बनता 6 5 30 जमा का 30, या इसके साथ भी मनफी होता तो मनफी मनफी फिर भी जमा का 30 बनता। जब जमा का 30 होता तो फिर हम जमा वाला जोड़ा इस्तेमाल कर सकते थे। अभी हम जोड़ा इस्तेमाल करेंगे कौन सा, मनफी वाला, यानी 2 और 15 का जोड़ा। तो इस तरीके से खोलेंगे अपने सवाल को। 6x की ताकत 2 जमा का 15x मनफी का 2x और मनफी का 5 बराबर है 0। यानी 15 जमा का रखा, 2 मनफी का रखा। क्यों? क्योंकि 15 हमने बचाने थे किसके, जमा के। इन दोनों में देखें तो 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। 3 का फाड़ा 6 पे जाएगा, 2 दफा x स्क्वायर है, 1x बच जाएगा। तो ये बच्चा 2x जमा 3 का फाड़ा 15 पे जाएगा, 5 दफा और x एक ही था जो बाहर आ गया। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो हम मनफी का एक कॉमन ले लेते। एक तो हर किसी में कॉमन होता है। अगर मनफी का एक कॉमन लेंगे तो अंदर अलामतें भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बच जाएगा जमा का 2x और यहाँ पे बच जाएगा जमा का 5 बराबर 0। अब ये भी 2x जमा 5 है, ये भी 2x जमा 5 है। 2x जमा 5 इंटू इसका बच गया 3x, इसका बच गया मनफी 1 बराबर 0। तो या तो 2x जमा 5 ये बराबर है 0 के, या फिर 3x मनफी 1 ये बराबर है 0। इसको भी 0 रख लिया, इसको भी 0 रख लिया। यहाँ से 5 को दूसरी साइड पे ले जाए तब 2x बच जाएगा, 5 इधर जाके मनफी का 5 हो जाएगा। x कीमत मालूम करनी है, ये हो जाएगा मनफी 5/2। 2 इधर जरा बोल रहा था, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो। इसमें आपने ऐसा करना, 3x को इधर रहने दें, 1 को दूसरी साइड पे ले जाओ तो जाके जमा का 1 हो जाएगा। x को इधर बचाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ये 1/3 आ गया, ये मनफी का 5/2 आ गया। लिहाजा हमारे पास जो हल सेट आएगा इस सवाल का वो ये होगा, मनफी का 5/2 और जमा का 1/3। ये आपका सवाल नंबर 2 की जुज नंबर 3 है। तो ये पहली 3 जुज़ें हो गई। चलते हैं जी नेक्स्ट अगली 3 जुज़ों की तरफ।